सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पन मथरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतक हर। मथुरा पंडित जी कहते कि गुरु अर्जन देव साहिब विच ते आप अकाल पुरख वाहिगुरु विच कोई भेद नहीं है। तरन गगन मंडल सारे किधरे महाराज जी ज्योति स्वरूप रहो पर। आप ही ज्योत स्वरूप होके पसर रहे ने ते आप ही सगुण रूप लैके धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का गुरता गद्दी ते विराजमान ने। ये भट्ट साहिबान जिहड़े महाराज की उस्तत कर रहे हैं, इन्हों एवं ना जानो कि एक कवि ने खल जिहड़े भट्ट साहिबान ने असल विच ये ब्रह्मा जी का अवतार, ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के वेदां का अवतार हुए हैं। ब्रह्मा जी को जदों गुमान हुआ ना, होमे हो गई कि इन्ने वेद उचारे ने, मैं ही सृष्टि का करता हाँ, तो शरापित हो गए। शराप होके होया कि हम तुसीं जोनियां विच जाओगे। तो फिर जो फुल बख्शाण क्या अकाल पुरख अगे बेनतियां कीतियां कि फुल कदों बख्शी जाएगी। तो फिर कहा कि जदों कलयुग विच अकाल पुरख वाहिगुरू जी वालों हुई कि जिवें असीं गुरु नानक की गद्दी ते विराजमान होवांगे, गुरु नानक का रूप धारांगे, पंजवें जामे विच गुरु अर्जन देव जी का रूप जदों होएगा, फिर तुसीं शरण विच आओगे तो बख्शे जाओगे। तो उस समय भट्ट साहिबान ने जिहड़े 6 भट्ट वो आए सी गुरु अंगद गुरु अर्जन देव महाराज जी की शरण विच। ते महाराज ने कहा सी भी जदों आए ना दर्शन किते, दर्शन करना चेते हो गया कि बई असी की सी ते की होई पए हां। भटकदे भटकदे शरण विच आए सी। जदों चेते होया महाराज को बेनतियां कीतियां ते महाराज ने कहा वड्डियां गुरुआं तो गुरु नानक पातशाह तो उस्तत करो। वो उस्तत दे सदके फिर तुसीं जिहड़ा है शराब तो मुक्त हो जाओ। फिर वो भट्ट साहिबान ने जिहड़े सारे सवैये जिहड़े गुरबाणी विच दर्ज हैगे ने असीं पढ़दे हां, वो उचारे वो भट्ट साहिबान जो ब्रह्मा जी के अवतार ने, वो कह रहे ने भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतक हर। ते असीं ऐसी भावना बना के महाराज का जिहड़ा जस है वो सुनिए गाइए। ये जिहड़े असीं 40 दिन आरंभ कीती है लड़ी, वो महाराज के चरणों च जुड़ जाइए कि महाराज जिहड़े ने आप नारायण कलाधार जग में परवरे होते गुरता गद्दी ते विराजमान ने। हुण उन्हां दी जोत किस पास टिकी है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, जिन्हां दी छतर छाया हेठ असीं सारे बैठे हाँ ते संगत कर रहे हैं। पिछले वारों की जो असीं इतिहास श्रवण किया सी महाराज का, ते असीं गुरसिखां दे जीवन दर्शन तक पहुँच गए सी। जदों कार सेवा हो रही है सरोवर की, महाराज ने जो उस समय इन्नियां बख्शिशां वंडियां वो श्रवण कर रहे थे। महाराज की कृपा नाल उत्थों ही शुरू करते हैं कि 1581 विच जदों गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान ने, 3-4 वरियां तो बाद अकबर का समा चल रहा है। अकबर जिहड़ा है यह विशेष एक मुगल सम्राट मनिया जाता है, क्योंकि कुछ दया इस पास हैगी सी, बाकियां तो थोड़ा अलग। अकबर की जिहड़ी सल्तनत है उहदी जिहड़ियां हदां ने उत्थे विच कुछ पठाणा ने जिहड़े ने उन्होंने आक्रमण कर दिता। जदों उन्होंने आक्रमण किया तो अकबर ने जैन खान को इत्थों भेजा फौज दे के कि सल्तनत की जिहड़ी है हदां दी सरहद की रखिया करो। जदों जाता है तो उहदी हार की खबर आ रही होंदी है कि रोक नहीं पा रहा पठाणा। जदों रोक नहीं पा रहा तो फिर की करिए? फिर अकबर का जिहड़ा एक असीं सब ने सुनिया बीरबल सी, बड़ा चतुर ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि हुण तुसीं फौज लैके जाओ तो जाके मदद करो जैन खान। बीरबल जिहड़ा हैगा वो विद्या विच ते निपुण हैगा सी, चतुर भी सी। चतुर जिहनूं कहंदे आ भी जिहड़ा सियाणा होए, सियाणप भी सी उहदे कोल। एक हुंदा है चतुर होना, सियाणा होना, एक हुंदा है चलाक होना। बीरबल चलाक नहीं सी। चलाक असीं किहनूं कहंदे आ?
ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਏ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਚਲਾਕ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਡੇ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ, ਧੂਰਤਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲਾਕ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਖਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਕਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਵਸੂਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਖਣਾ ਦੇਣ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਓ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦਖਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਸਭ ਉਸ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦਖਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਐਸੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਖਣਾ ਦੇਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਸਵੰਧ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋ ਚੜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਹ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਨ ਦਖੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਬੜੀ ਹੋਮੇ ਚੜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਰਬਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਰਾਜਯੋਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੀਰਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਜੋ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਏ। ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਣਗੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਆਇਆ ਗੁਪਤਚਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪੜਾਵ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਗਨੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਆਕਰ ਦੀ ਸੁਧ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰੀ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਛਦਾ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਠਾਨ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਧ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਜੇ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਐਸੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਲੰਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਸੰਦਾਬਾਦ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਧ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਥਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਵੈ ਤਰੋ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਈ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭੇਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣੇਗੀ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਜਲ ਜੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗੱਲ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਗਰੀ 'ਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਤਿਸ ਗਾਵੋ ਰੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਵੋ ਰੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਣ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਛ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਮਰੇ ਚੀਤ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾ ਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ।
सवेरे फिर हाजिर होए दरबार विच, अखीरली वार दसो हले भी मत्था टेक लो मूर्ति नूं, नहीं ते तुहानूं लत्तां बाहां भन्न के क्या है कि अगली नगरी विच सुट देआंगे, अपाहिज बना के अगली नगरी विच सुट देआंगे। जदों एवें किया ना ते कहंदे ने भाई कल्याणा जी ने गुरु साहब के चरणों च अपना चित्त जोड़ दिता ते एक चित्त एक मन हो के बेनतियां विच जुड़ गए। किवें बेनतियां विच जुड़ गए? जिवें सानूं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे ने, बल छुटक्यो बंधन परे कछु न हो तो पाए, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। उवें बेनतियां भी जदों जुड़ गए ते कह उस समय ऐसा वरतारा होया कि राजा गुस्सा करदा करदा इन्ना आपे तो बाहर हो गया कि उहदा सिर कंबण लग पिया। सजा की देनी सी भाई कल्याणा जी तो कि गुस्से दे मारे जिवें तुसीं कहो कि अंदर आपे तो बाहर होण नाल लाल सुर्ख होण नाल वो बेहोश होके गिर गया। जदों बेहोश होके गिर गया तो सारे वजीरां नूं एकदम हथ पैर दी पै गई। हुण राजे नूं होश च लिआउण, उहदे हथ रगड़न, तलियां रगड़न, पैर रगड़न, पर राजे नूं होश ना आए। बड़े वैद बुलाए, वैद ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੰਦਲ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। भाई कल्याणा जी की कहते ने मेरे गुरु ने तो मैंने निर्वैर रहना सिखाया, मैं वैर नहीं कमाया राजे नाल, ना मैं गुरु साहब को अरदास होती है कि भाई मेरे राजे का कोई बुरा होए। ये तो अपनी भावना है, अपना किता आप ही पाना, अपने मंदे कर्मां का। जे मेरे गुरु वाल उंगली चक्की है तो अपने मंदे कर्मां का हिस्सा आप ही चुकाना पैना है। फिर जो वजीरा ने कहा कि जो तुसी कहोगे वो करांगे, कहते थे जो राजे को होश आए गुरु साहब की कृपा नाल ते मेरे गुरु के चरणों में जाना ते हाजरी लगाना। फिर कहते जो तुसी कहोगे, वजीर कहते वो करांगे। जो फिर महाराज अगे अरदास की, महाराज भुल बख्शाते ने, आप जी के चरणों च हाजरी भरनगे, महाराज कृपा करो। ते राजे को होश आई, पर राजा इस हालत में नहीं सी कि कुछ गल कर सके। उन्होंने महलों में लै गए ते भाई कल्याणा जी के जड़े ने बंधन सारे तोड़ दिते। बल हुआ बंधन छुटे सब किच हो तो पाए, नानक सब किच तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय। तो सारे बंधन तोड़ दिते। 3-4 दिन बाद राजा जदों 9 पर 9 हो गया, भाई कल्याणा जी को दोबारा दरबार में सद्या, माफी मंगी। कहते ऐसा तेरा किहड़ा गुरु है प्रतापी जिन्हें मैनू यह दिन दिखाता है। जो मैं बेहोश होया वा ते भी मैंने अपनी गलती का एहसास, जो मैं सुरत विच आया तां भी मैंने अपने कीते कर्मां दा पै। असल विच राजे दे जिहड़े कर्म जागे सी, राजे ने जाना सी महाराज की शरण विच, कार सेवा लैण आना ते बहाना सी। महाराज ने राजे दे उपर जिहड़ी कृपा करनी है ते राजा कहता मैंने अपने गुरु के चरणों च जल्दी तो जल्दी लै चल। हुण भाई कल्याणा जी नाल अपने जिहड़े मुख राज दरबारी ने उन्होंने संग महाराज के भेटा करन नूं बहुत कीमती वस्तुआं लैके महाराज के चरणों में भाई कल्याणा जी का जाता है। तो महाराज फिर किवें कृपा करते हैं ये असीं कल श्रवण करांगे। गुरु साहब कृपा करन। हुण समय की समाप्ति है। आओ जी गुरु अर्जन देव महाराज को एक बार हाथ जोड़ के सुरत जोड़ के चिंते करिए। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन कर बनायो, फिर संकट जोन कर बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु। भाई कल्याणा जी ने जो गुरु अर्जन देव जी को जपिया तो फिर संकट विच नहीं आए, ना उन्होंने सारे पत्थर कर गए। महाराज संकट विच पैण नहीं देंदे, ऐसा गुरु साहब का बिरद है। चाहे असीं किन्ने ही क्यों ना अवगुण कमाए होण, पर महाराज के चरणों च आ जाइए, महाराज को भुला बख्शवा लीए ते महाराज कृपा करते हैं। महाराज का सुभाव भी बख्शे। अपने कर्मां दे सारे, अपने जतनां दे सारे तरना चाहांगे, सोचांगे कि जो पाप किए ने उन्हें पुण्य कर लिए तो कट जाएंगे,
ते नहीं कटणगे। याद रखना जो मिलेगा वो गुर प्रसाद नाल मिलेगा। इसलिए हर समय महाराज की शरण विच हथ बन के खड़े रहिए कि महाराज जो है विकार सतांदे ने आप जी कृपा करो, इन्हां विकारां नूं आप ही दूर करके अपनी शरण विच रख लो। काम क्रोध अर लोभ मोह विरस जाए अमेल, नानक परम शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। झूलते निशान रहे झूलते निशान रहे, सजते दीवान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का